very, very good morning. What is this? I have heard a lot about this township. Mikla, I know the energy. Very good morning. Good morning. Super. This place is not new to me because என்னோட cousin வந்து she lived here. அவங்க இங்கே தான் லிவ் பண்ணாங்க. நிறைய நாள் எங்கள் அக்கா வீட்டுக்கு நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன். அவங்க வீட்டில் சாப்பிட்ருக்கேன், போயிருக்கேன். But now she is in Australia. She moved to Australia. But even though she has moved to Australia, she says, my CDS is better than Australia also and the community also. I don't know for what reason. I don't think she's talking about the infrastructure, but she's talking about the happiness that you get because you have neighbors here. Neriya neighbors, because very far away from the city. My family lives inside the city, but she had lovely friends here. So, உங்களுக்காக முதல்ல ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுத்துக்கோங்க. Please give yourself a very, very big hand. உண்மையாவே when I was invited to this place, I thought it would be a very small school. சிம்பிளா ஏதாவது பண்ணுவாங்கன்னு தான் நான் நினைச்சேன். But oh my God, what a beautiful dance performance, comparing mathematics, finance இருந்து எல்லாமே நமக்கு பாடம் நடத்திட்டாங்க, நமக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க. Yes or no? Every day I visit schools, inspecting schools. ஏன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு நான் அட்வைசராக இருக்கிறேன். நிறைய ஸ்கூல்ஸ் விசிட் பண்ணியிருக்கிறேன், நிறைய ஆனுவல் டே ப்ரோக்ராம்ஸ். இன்னைக்கு கூட ஐ வாஸ் டெல்லிங் தி பிரின்சிபல் டுடே ஐ வாஸ் இன்வைட்டட் டு 12 பிளேசஸ். அதுல இருந்து நான் 3 பிளேஸ் சூஸ் பண்ணினேன். மீதி இடத்துக்கு நான் போகல. 9 பிளேசஸ் ஐ said I cannot come. இத்தனை இடங்களுக்கு போனாலும் எத்தனையோ இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூலும் போயிருக்கேன். உண்மையாவே சில நேரத்தில் நம்ம இருக்கிற இடத்தோட அருமை நமக்கு தெரியாது. Sometimes we take things for granted. Parents, today I will tell you, these children are lucky to be in the school. They perform really, really well. Please give a very big hand to the team that's sitting in front of me here. And I was telling, international schools கூட children's language the importance கொடுக்க மாட்டாங்க. They only learn English. But தமிழும் ஹிந்தியும் சேர்த்து லேர்ன் பண்ணுறது so important. எங்கள் அம்மா அப்பா பெருசாக படிக்கல. They never got a chance to go to school because of poverty. But I studied in a CBSE school and ஒரு CBSE ஸ்கூலில் படிக்க வச்சாங்க. என்னோட செகண்ட் லாங்குவேஜ் ஹிந்தி. நான் ஹிந்தி நல்லா பேசுவேங்கிற ஒரே காரணத்தினால today I'm working in Delhi with the Government of India as an advisor to the Ministry of Women and Child Development. Although my parents don't understand English or Hindi, they speak only Tamil. ஒரு language எந்த அளவுக்கு நம்மளை எடுத்துட்டு போகிற. If you are people who don't speak Tamil, you are in Tamil Nadu, please ensure your children learn Tamil. Such a powerful language. Now, இன்னொன்று சொல்லுவேன். I told you that my sister went to Australia. She came back recently. COVID, just after COVID, 2021 she came. 2021, 22 beginning la. அப்போ we went to the திருப்போரூர் temple. நான் டெம்பிளுக்கு போயிட்டு பூ வாங்கிட்டு I paid GPay. Then she said, Sharanya, what is this? நீ ஃபோனை வச்சு பே பண்ணுற கார்டுனா இல்லையா? I said, really? You all don't have GPay in Australia? What are you telling? Then she said, you never know. அங்கே இருக்கிறவங்கெல்லாம் இங்கே இருக்கிறவங்களை பார்த்து தான் ஏங்கிட்டு இருக்காங்க. That's when she told me, I really miss being where I was earlier. Lovely place it was and lovely friends I had. நம்ம நினைக்கிறோம் foreign தான் வாவ்னு. I am also lead student ambassador to government of South Korea. South Koreaக்கு இங்கிருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி I take them to South Korea as student ambassadors for student exchange program கூட்டிட்டு போவேன். உண்மையாவே அந்த இமிகிரேஷன்ல என்னோட இந்தியன் பாஸ்போர்ட்டுக்கு எவ்வளவு மதிப்பு தெரியுமா? இப்போ ரீசென்ட்லி இட்ஸ் பிகம் லைக் தட். உண்மையாவே நமக்கு தெரியல, ஏன்னா நம்ம இங்கே இருக்கிறோம். பட் வெளிநாட்டுக்கு போய் பார்க்கும்போது தான் எத்தனை பேர் so true. I am very, very proud of my country. Each one should be that. நம்ம இருக்கிற நம்ம நாடு, நம்ம தமிழ்நாடு எல்லாத்தை பற்றி நம்ம பெருமைப்படணும் முதல்ல. That way, this particular school, நான் எத்தனை ஸ்கூல் இருக்கிறது 2400 பள்ளிக்கூடங்களுக்கு விசிட் பண்ணியிருக்கிறேன் across the country.
இந்த 2400 பள்ளிக்கூடங்களிலுமே சில அப்ஸ் இருக்கும், சில டவுன்ஸ் இருக்கும். அப்படிதான் ஸ்கூல். ஒரு 100% பெஸ்ட் ஸ்கூல்னு ஒன்று என் வாழ்க்கையில நான் பார்த்ததே கிடையாது. அப்படி ஒரு ஸ்கூல் கிடையாது. நீங்க வந்து இந்த ஸ்கூல் கொஞ்சம் இப்படி அப்படி இருக்கு, நம்ம வேற ஸ்கூல் தேடி போலான்னா அந்த ஸ்கூல்ல வேற ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கும். எல்லா ஸ்கூலுமே அப்படிதான். ஏன்னா நான் இது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட I don't know about 300-400 schools I inspected. இன்ஸ்பெக்ஷன் போய் அவங்க கிட்ட குறை கண்டுபிடிக்கிறது தான் எனக்கு கவர்மெண்ட்ல எனக்கு கொடுத்துருக்கிற வேலையே. எவ்வளோ பெரிய ஸ்கூல்ஸ் 6 லட்சம் 8 லட்சம் ரூபாய் ஃபீஸ் வாங்குற ஸ்கூல்ஸ்ல கூட there are a lot of problems. அதனால நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது, ஒரு ஸ்கூல் அப்படின்னா குழந்தை வாழ போற இந்த சமுதாயம், இந்த சொசைட்டியோட ஒரு ஸ்மால் வெர்ஷன். இங்க நல்லா பாடம் சொல்லி கொடுக்குற டீச்சர்ஸ் இருப்பாங்க, சுமாரா சொல்லி கொடுக்குற டீச்சர்ஸ் இருப்பாங்க, ஒழுங்கா குளிக்காம ஸ்கூலுக்கு வர பிள்ளைங்க இருப்பாங்க, நல்ல இங்கிலீஷ் பேசுற பிள்ளைங்க இருப்பாங்க, பொய் சொல்ற பிள்ளைங்க இருப்பாங்க, நம்ம ஒதுக்கி வைக்கிற பிள்ளைங்க இருப்பாங்க. இதெல்லாம் சேர்ந்தது தானே வாழ்க்கை. ஆமாவா இல்லையா? எல்லாத்தையுமே நான் பெஸ்டா தான் கொடுப்பேன்னா வாட் ஆர் வி டீச்சிங் ஆர் சைல்ட்? அப்புறமா வெளியில போய் குழந்தை வந்து சர்வைவ் பண்ணாது, ரொம்ப கஷ்டப்படும். இது எல்லாத்தையும் இப்பத்துல இருந்தே சமாளிக்க கத்துக்கிட்டா அதுதான் ஒரு நல்ல ஸ்கூலிங். என்ன பொறுத்த வரைக்கும் a lot of my colleagues, என்னோட கொலீக்ஸ் நிறைய பேர் அவங்களோட குழந்தைய வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ்ல சேர்த்துக்கிறாங்க. நானே முதல்ல கேட்பேன், ஏன் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல், ஏன் எய்டட் ஸ்கூல்ல போடுறீங்க? இல்ல, அப்பதான் வெளியில வந்தா ரெசிலியன்ஸ் இருக்கும், அப்பதான் எல்லாத்தையும் கத்துக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி they put their children in government schools. That way I would say, in my experience, இன்னைக்கு நான் இங்க விட்னஸ் பண்ணது இந்த ஸ்கூலோட பெடகாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, கற்றுக் கொடுக்கும் முறை கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய முறை, how they teach the children, definitely very very good. Hats off to you and your children and your staff members. Very very good. நான் சொன்னேன், பிள்ளைகளுக்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து ஹிந்தியில நிறைய நீங்க ட்ரெயின் பண்றீங்க. எல்லாத்தையும் விட அந்த ஃபர்ஸ்ட் வந்து பரதநாட்டியம் ஆடினாங்கல்ல a few little girls. So many international schools, trust me, they don't do all this. ஏன்னா குழந்தை அந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டா சுத்துதுன்னு சொல்லலாம். அதனால நாங்கள் குழந்தை கஷ்டப்படுத்துறது இப்படி கஷ்டப்படுத்தாம குழந்தைக்கு கேட்டதெல்லாம் கொடுத்து குழந்தைக்கு ஒரு காம்படிட்டிவ்னஸே இல்லாம வளர்த்தா நாடுக்கு பின்ன வெளியில வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுது. பேரண்ட்ஸ் டுடே ஐ வில் டெல் யூ, ப்ளீஸ் ஓவர்லோட் யுவர் சில்ட்ரன். நான் ஒரு சைல்ட் சைக்காலஜிஸ்ட், சைல்ட் ரைட்ஸ் ஆக்டிவிஸ்ட், குழந்தைகளுக்காக பேசக்கூடிய ஒரு ஆள் தான். ஆனா நானே சொல்லுவேன், இன்னைக்கு சில்ட்ரன் கிட்ட நிறைய டைம் இருக்கு, அந்த டைமை நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்க. ஸ்கூல் ஃபுல் டே இருக்கணும், வீட்டுக்கு போனா கிளாஸுக்கு போகணும், பரதநாட்டியம் கிளாஸ், பாட்டு கிளாஸ், இந்த கிளாஸ், அந்த கிளாஸ், ஏதாவது கிளாஸுக்கு போகணும். வீட்டுக்கு திரும்ப வந்தா அப்பார்ட்மெண்ட்ல பிள்ளைகளோட விளையாடணும், டயர்டாகி தூங்க போகணும். இல்லைன்னா யூனோ வாட் தே வில் டு, வீட்டுக்கு வந்து டிவியவே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் பிள்ளைங்க. எப்படியோ ப்ரொடக்டிவா ஒன்றும் பண்ண போறது கிடையாது இல்லையா? ஆமாவா இல்லையா? இதெல்லாம் இல்லைன்னா டிவி, அந்த டிவில இருந்து அவங்களுக்கு எதுவுமே கெயின் பண்ண முடியாது. I was just telling the principal sometime back, I'm in this field from 2012, 2012ல இருந்து இருக்கேன், கிட்டத்தட்ட 12 வருஷமா இருக்கேன். இந்த 12 வருஷத்துல ஸ்கூல்ஸே இப்படி இவால்வ் ஆகிறத நான் பார்க்குறேன். இவ்வளோலாம் ஒரு கேஜி கிராஜுவேஷனுக்கு பண்ண மாட்டாங்க. கலர்ஃபுல்லான செட்டு, கலர்ஃபுல்லான இவ்வளோ ப்ராப்ஸ், இத்தனை எல்லாம் they will not do. ஆனா இன்னைக்கு பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்காங்க. ஏன்னா காம்படிஷன் அந்த அளவுக்கு இருக்கு, பிள்ளைகளால பண்ண முடியுது. they are able to do. பண்ண முடிஞ்சது இல்லை, எவ்வளோ பெரிய பெரிய ஃபேபுலஸ், அப்புறம் ஃபினான்ஷியல், இந்த மாதிரி ஃபினாமினல், இந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் எல்லாம் 10 வயசு வரைக்கும் எனக்கு ஒரு வார்த்தை கூட இங்கிலீஷ் பேச தெரியாது. நோ, நான் வளர்ந்தது ஒரு சின்ன குப்பத்தில் நியர் மெரினா பீச். எங்கள் வீட்டுக்கிட்ட எல்லாம் இங்கிலீஷ் பேசினா வீட்டு வாய முடியும் சும்மா இப்படிதான் சொல்லுவாங்க. அப்படிதான் நான் வளர்ந்தேன். I went to an English school. அங்கே போய் எல்லா பகுதியும் பார்த்து கற்றுக்கிட்டதுதான் இன்னைக்கு அமெரிக்கன் அக்ரிடிடேஷன் டீம்ல இருக்கிறேன். ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியோட அக்ரிடிடேஷன் பண்ணக்கூடிய அந்த டீமுக்கு அட்வைசரா இருக்கிறேன். அத்தனை ஆன்லைன் மீட்டிங் நடக்குது. பட் ஐ டெல் வாட், அந்த மீட்டிங்ஸ்லையும் புடவை தான், ஜிலு நகை தான், எனக்கு தெரிஞ்ச இங்கிலீஷ் தான். நான் வெள்ளக்கார இங்கிலீஷ் பேச மாட்டேன். இதுதான் என்னோட பெருமை. அண்ட் they were also very very happy. அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லா அக்செப்ட் பண்றாங்க, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றாங்க. என்னைக்குமே நம்ம எங்கேருந்து வந்திருக்கோம், நம்மளோட ரூட்ஸை மறந்துடவே கூடாது. இங்க யூஸ் பண்ண ப்ராப்ஸ் நான் வந்து ஆனுவல் ரிப்போர்ட்ல பார்த்தேன். yellow day,
brown day, எத்தனை கலர்ஃபுல்லான ஃப்ராக்ஸ், சார்ட் பேப்பர். நீங்க கொடுக்குற ஃபீஸ் கூட நீங்க சார்ட் பேப்பர் வாங்கி காலி பண்ணிடுவாங்க உங்களுக்கு. இல்லை வீட்டில் நம்ம கலரிங் பென்சில் வாங்கியே சொத்தெல்லாம் அழியுது மேடம். So many parents come and tell me, I practice at Shadukya. கரெக்டாக நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து ஸ்பீச் டிலே அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ஸோட வரும்போது, இஸ் த சைல்ட் டூயிங் ஆர்ட் அட் ஹோம் அப்படின்னு கேட்டால், நான் என் வீட்டில் மட்டும் வந்து பாருங்க எத்தனை கலரிங் புக்கு, எத்தனை கலரிங் மெட்டீரியல் இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி. சி டோன்ட் ஓவர் டூ எனிதிங். குழந்தைங்க கேட்டதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்காதீங்க. ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி ஒரு கலர் செட் வாங்கி கொடுத்தா போதும். சும்மா சும்மா கேட்கும் போது வாங்கி கொடுக்காதீங்க. இதை வச்சு நீங்க நல்ல பேரண்ட்ஸா இல்லையாங்கிறது முடிவு பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு சந்தோஷமான குடும்பத்துல குழந்தை வளருதா, நல்ல ஆகாரம் கொடுக்குறீங்களா, அதுதான் முக்கியம். எனக்கு ரீசெண்டா ஒரு பேஷண்ட் பெரிய வீட்டில் இருக்காங்க, ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்ல இருக்காங்க, தாத்தா பாட்டி அப்பா அம்மா எல்லாம் ஒன்றா இருக்காங்க. அந்த குழந்தை கேட்கறதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க. பெரிய ஐபேட் இருக்கு, இந்த குழந்தைக்கு பிளே ஸ்டேஷன் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. ஆனா வீட்டில் அப்பாவும் அம்மாவும் பேசிக்கிறது கிடையாது, அம்மாவும் பாட்டியும் பேசிக்கிறது கிடையாது. இதை விட குடிசையில் இருக்கிற குழந்தை சந்தோஷமா இருக்கு. நீங்க வாங்கி கொடுக்குற பொருள்ல இல்ல பெரிய பெரிய ஃபாரின் டூர் கூட்டிட்டு போனாதான் நல்ல அப்பா அம்மாவா கிடையாது. ஒரு நல்ல குடும்பம் உங்களால கொடுக்க முடிஞ்சா அதுதான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்தது நாங்க சைக்காலஜியில் சொல்லுவோம் ஹெலிகாப்டர் பேரண்டிங்னு சொல்லுவோம். ஹெலிகாப்டர் பேரண்டிங்னா எப்ப பார்த்தாலும் குழந்தைய போட்டு வளர்த்துக்கிட்டே இருக்கிறது. இவன் நமக்கு ஒரு வேலை இல்லையா? எஸ் ஆர் நோ? எந்த நேரம் அந்த குழந்தையை பார்த்துக்கிட்டே இருக்காதீங்க. இட்ஸ் நாட் அ குட் திங் டு டூ. சில நேரங்கள்ல அந்த குழந்தை தனியா விளையாட கற்றுக்கணும். when I tell the parents, எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸ்கிரீன் டைம் குறைக்கணும். ஸ்கிரீன் டைம் குறைக்கணும், ஆமாவா இல்லையா? எவ்வளவு நேரம் குழந்தை போன் ஐபேட் டிவி பார்க்குதோ அந்த டைமை குறைக்கணும். எவ்வளவு நேரமா குறைக்கலாம்? எவ்வளவு நேரம் குறைக்கலாம்? உண்மையா எவ்வளவு நேரம் பார்க்குறாங்க? ஹாஃப் அன் ஹவரா? தம்பி ஹாஃப் அன் ஹவர் போதுங்கிறாரு. மீதி டைம் தான் வீட்டில் அம்மா தான் சீரியல் பார்க்குறாங்க. அப்படியா? சி அமெரிக்கன் சைக்காலஜிக்கல் அசோசியேஷன் என்ன சொல்லுது? 30 to 45 minutes ஸ்கிரீன் டைம் போதுமானது. அதுக்கு மேல ஸ்கிரீன் டைம் கொடுக்கும் போது என்ன ஆகும்னா அந்த ஸ்கிரீன்ல பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் ரொம்ப ரொம்ப கலர்ஃபுல், ரொம்ப ஃபிளாஷி, ரொம்ப நாய்ஸி, எல்லாத்தையும் விட ரொம்ப ரொம்ப ஃபாஸ்ட். இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிற ஒரு குழந்தைக்கு திரும்ப அம்மாவை பார்த்தா அம்மா நைட்டி போட்டு நிற்கிறாங்க. அந்த நைட்டி போட்ட அம்மாவை பார்த்தா பேச கூட தோண மாட்டேங்குது. அப்பா ஃபோன் பேசிக்கிட்டே இருக்காரு. See, you understand the child's brain. ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா when they come to school, ஸ்கூலுமே அதுங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டா ஆகாது. அப்போ ஸ்கூல் என்ன பண்ணணும்? கலர் கலரா சார்ட்டு, கலர் கலரா ஈவெண்ட்ஸ். உங்க மேலேயும் பேர்டன், குழந்தை மேலேயும் பேர்டன். எல்லாத்தையும் விட எத்தனை பேர் வீட்டில் குழந்தைகள் டிவி பார்த்துட்டே சாப்பிடுவாங்க? அப்படி கேட்கக்கூடாது. எத்தனை பேர் வீட்டில் அப்பா டிவி பார்த்துட்டே சாப்பிடுவாங்க? இருக்குல்ல? சரி, டிவி பார்த்துட்டே சாப்பிடும் போது பிரெயின் என்ன தெரியுமா பண்ணும்? முழுங்கிறதையும் டிவி பார்க்கறதையும் கனெக்ட் பண்ணிடும். That is the connection that the brain will make. Okay, you connect your brain, you connect your TV watching habit to swallowing. அப்ப என்ன ஆகும்? டிவி பார்த்துட்டே சாப்பிடுற ஒரு குழந்தை டிவி பார்க்காம சாப்பிடும் போது when you feed the baby, when you go to a restaurant, ஒரு ரிலேட்டிவ் வீட்டுக்கு போகும்போது எல்லாம் டைனிங் டேபிள் உட்கார்ந்து சாப்பாடு கொடுத்தா இப்படியே தான் இருக்கும். They cannot swallow. முழுக்க முடியாது. குழந்தைய திட்டி பிரயோஜனம் கிடையாது. ஏன்னா அது மூளை வந்து அப்படிதான் கனெக்ட் பண்ணிருக்கு. டிவியை பார்த்தா தான் முழுக்க முடியும். எல்லாத்தையும் விட அவங்க ஸ்கூலுக்கு வரும்போது மேம் நீங்க டிவி வச்சிருக்கீங்களா லஞ்ச் டைம்ல? அப்ப எப்படி குழந்தை சாப்பிடும்ல? இந்த பேரண்ட் எல்லாரே கமெண்ட் மேம் ஸ்கூல் வந்து சாப்பாடு அப்படியே எடுத்துப்பாரா வீட்டுக்கு? இவங்களால சாப்பிட வைக்க முடியாது. What these children learn at home, that is what they will do in the school also. நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன், குழந்தைக்கு தாயும் தேவை, தகப்பனும் தேவை, நல்ல பள்ளிக்கூடம் தேவை, தாத்தா தேவை, பாட்டி தேவை, எல்லாருமே தேவை. உங்களுக்குள்ள சண்டை வந்தா உங்களுக்குள்ள வச்சுக்கோங்க. தயவு செஞ்சு குழந்தைகிட்ட காட்டாதீங்க. உங்களுக்கு உங்க மாமியாருக்கு சண்டைனா சண்டை போட்டுக்கோங்க. ஆனா பாட்டிகிட்ட பேசாத, அப்பாட்ட பேசாத, தயவு செஞ்சு சொல்லாதீங்க. இட்ஸ் வெரி வெரி ராங் திங் டு டூ. சரி, நான் சொன்ன மாதிரி என்னெல்லாம் நான் கொடுத்து என் குழந்தை
பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ நம்ம சில நேரத்தில் என்ன சொல்லுவோம், நீ விளையாடவே மாட்டேங்கிற, நீ மேலே வா, வீட்டுக்கு வா, டோன்ட் டு தட். பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும். ஒரு நாள் அந்த குழந்தை விளையாடும். உங்களை எத்தனை பேர் சிங்கிள் சைல்டோட பேரண்ட்ஸ்? ஒரு குழந்தை தான் இருக்கு, சிப்ளிங் இல்லை. எஸ், பிக் சல்வார், கெட் அப், லாஸ்ட் கெட் அப், கெட் அப், கெட் அப். நீங்களும் ஓகே, 2 பேர் இருக்கும். ஓகே, 3 பேர் இருக்கும். Do you play with your child? Do you play with your child? உங்க குழந்தையோட விளையாடுவீங்களா? எவ்வளவு நேரம் விளையாடுவீங்க? Most of the time நீங்க தான் விளையாடுவீங்க. Yes, do you play with your child? Most of the time, yes. Do you play with your child? Please remember, especially single child ஓட parents ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. When you play with your child, play like a child. Do you understand? இன்னொரு குழந்தை மாதிரி விளையாடணும். பெரியவங்க மாதிரி நீங்க விளையாட்டீங்கன்னா இந்த குழந்தை திரும்ப ஸ்கூலுக்கு வந்தா மற்ற குழந்தைகளோட விளையாண்டா அவங்க குழந்தை மாதிரி தான் விளையாடுவாங்க. தட்டி விட்டுட்டு ஓடுவாங்க, ஒழுங்கா ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க, இரிட்டேட் ஆவாங்க. ஏன்னா அம்மா ஆர்டர்லியா விளையாடுறாங்க. ஸோ விளையாடும் போது சில நேரத்தில் தட்டி விட்டுட்டு போங்க, சில நேரத்தில் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணாதீங்க. பட் முடிஞ்ச அளவுக்கு இன்னும் அதர் நெய்பர்ஹுட் சில்ட்ரன், டாக்ஸ், கேட்ஸ், வேற யாரும் கூடியாவது குழந்தை விளையாட கற்றுக்கணும். யார் டுடே ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹேவிங் அ சைல்ட் இஸ் அ லக்ஸுரி. ஒரு பிள்ளையை வந்து ஸ்கூலுக்கு அனுப்பி ஃபீஸை கட்டி அந்த 12th வளர்த்து குடிக்கிறதுக்குள்ள ஒன்றுமே சேவிங்ஸே பண்ண முடியாது. எனக்கு அதுதான் நிலைமை. தட் வே ஐ கேன் நாட் புஷ் யூ டு ஹேவ் 2 children 3 childrenலாம் சொல்ல முடியாது. பட் அந்த ஒரு குழந்தை நீங்கள் வளர்க்கும் போது என்ஷோர் யூ பிஹேவ் லைக் அ சிப்ளிங். யூ டோன்ட் பிஹேவ் லைக் அ மதர். யூ கீப் பிஹேவிங் லைக் அ மதர். இதே மதர்லி ஃப்ளேவை தான் அந்த குழந்தை இன்னொரு மற்ற குழந்தைகிட்டையும் எதிர்பார்க்கும். இதை லெட் தி கெட் இரிட்டேட்டட். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? தேங்க் யூ. இன் ஆல் தி kindergarten annual day programs that I go, I say this, these 2 things, my last piece of advice. Number 1, உங்க வீட்டில் வந்து ஸ்னேக் அண்ட் லேடர் இல்லைன்னா தயவு செஞ்சு இன்னைக்கே வாங்குங்க. பரமபதம் குழந்தைகள் கண்டிப்பாக விளையாட வேண்டிய ஒரு விளையாட்டு. இன்னும் வை? ஏன்னா அதில் டேலண்ட்லாம் கிடையாது, அறிவெல்லாம் யூஸ் பண்ணி அதை விளையாடணும்னு அவசியமே கிடையாது. ஒரே காயின் தான். டைஸில் என்ன வருதோ அதை வச்சு தான் பாம்பு, அதை வச்சு தான் லேடர். தோக்குறதுனா என்னன்னு சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வண்டர்ஃபுல் கேம். லைஃப் இஸ் நாட் ஆல்வேஸ் அபவுட் வின்னிங். தோக்குறதும் என்னன்னு அந்த குழந்தைகள் கற்றுக்கணும். அது பரமபதம் ஸ்னேக் அண்ட் லேடர் சொல்லி கொடுக்கும். ப்ளீஸ் ப்ளே ஸ்னேக் அண்ட் சில்ட்ரன் ஷுட் லேர்ன் டு லூஸ். winning will come. I was always a first rank holder. எப்போவுமே என் வாழ்க்கையில் நான் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் தவிர வேறு எதுவுமே வாங்கினது கிடையாது. பட் அதுக்கப்புறமா காலேஜும் ஸ்காலர்ஷிப்பில் தான் படித்தேன். காலேஜ் டாப்பர், ஸ்கூல் டாப்பர், ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூலேயே எனக்கு டிசிஎஸ்ல ரிசர்ச் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வேலை கிடச்சிது. அதுக்கப்புறமா when I got into University of Essex for my diploma, நாங்கள் அப்ளை பண்ண 2000 பேரில் 200 பேருக்கு தான் கிடச்சிது. அதுவும் எனக்கு கிடச்சிது ஈஸியாக. எவ்ரிதிங் கேம் வெரி ஈஸிலி. என்னோட 7 வருஷம் டாக்டரேட் ராஜஸ்தானில் நான் முடிச்சுட்டு எய்ம்ஸ் டெல்லியில் வந்து 6 months ட்ரைனிங் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு நான் திரும்ப தமிழ்நாட்டுக்கு வரும்போது யூ won't believe 17 இடத்துல அப்ளை பண்ணீங்க. எல்லா இடத்துலையுமே ரிஜெக்ட். என்னால் தாங்கவே முடியல. went into depression. ஏன்னா I was very young. ஆனால் நிறைய படிச்சேன். too young, over educated. பெரிய பதவிக்கு தான் நான் லாயக்கு, ஆனால் அதுக்கு எனக்கு வயசு இல்லை. ஸோ ரிஜெக்ட் 1 year ரிஜெக்ஷன் மட்டுமே ஃபேஸ் பண்ணதுனால அதை தாங்கிக்க முடியல. ஃப்ரம் மை ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐ சே, இஃப் யுவர் சைல்டு இஸ் ஃபெயிலிங், இன்னைக்கு மேடையில் வந்து சரியாக பேசாமல் இறங்கிடுச்சு குழந்தை, மைக்கு சரியாக வேலை சரி இறங்கிடுச்சுன்னா ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்படுங்க. அதுதான் உண்மையான பாடத்தை சொல்லிக் கொடுத்தேன். ஆஃப்டர் த 17 ரிஜெக்ஷன்ஸ் தமிழ்நாடு மாநில குழந்தை உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணையத்தில் உறுப்பினர் பதவிக்கு அப்ளை பண்ணினேன். ஏன்னா எங்கேயுமே நான் வந்து காசு கொடுத்து போக மாட்டேன், ரெக்கமெண்டேஷனோட போக மாட்டேன். அந்த திமிரு when I applied, என்னை ரிஜெக்ட் பண்ண 17 டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் எனக்கு மானிட்டரிங் அத்தாரிட்டின்னு ஒரு பெரிய பதவி கிடைச்சிது. இட் வாஸ் நாட் ஈஸி அட் ஆல். இன்னுமே இந்தியாவில் வந்து ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அந்த மாதிரி சைல்ட் ரைட்ஸ் கமிஷன். இந்த கமிஷன்லாம் ரொம்ப வயசானவங்களை தான் மெம்பர்ஸாக போடுவாங்க. 50 வயசு, 55 வயசு, ரிட்டையர்ட் ஐஏஎஸ், ரிட்டையர்ட் ஜட்ஜஸ், அவங்கள தான் போடுவாங்க. ஐ வாஸ் தி யங்கஸ்ட் கமிஷன் மெம்பர் இன் ஹோல் ஆஃப் இந்தியா. ஆனால் இது எல்லா இடத்துலையும் நடந்ததுன்னா அப்பா அம்மா கைடன்ஸாக கிடையாது. அப்பா அம்மாவுக்கு கைடெல்லாம் பண்ண முடியாது. அவங்க படிக்கல, அவங்க எனக்கு
படிப்பு கொடுத்தாங்க அவ்வளவுதான். ஆனா கண்மூடித்தனமா எங்க அம்மா எங்க ஸ்கூல்ல நம்பினாங்க. ஸ்கூல்ல என்ன சொல்றாங்களோ அது மரியாதையா கேட்டு அவ்வளவுதான். டியூஷனுக்கெல்லாம் போறதுக்கு என்கிட்ட பணம் கிடையாது. ஐ டென்ட் ஹேவ் மணி ஃபார் ஆல் தட். டியூஷன்லாம் நான் போனதில்லை. எனக்கு பரதநாட்டியம் கற்றுக்கணும்னு ரொம்ப ஆசை. ஆனால் அதுவுமே சின்ன வயசுல எனக்கு கிடைக்கல. பிகாஸ் எனக்கு கற்று காசு இல்லை. ஸோ ஸ்கூல் மட்டும்தான் நான் போயிருக்கேன். ஆனால் ஸ்கூலை எங்கள் அம்மா முழுமையாக நம்பினாங்க. நான் ஜாயின் பண்ணும்போது மந்தவெளி தான் நாங்கள் வளர்ந்தோம். மந்தவெளி சென்ட் ஜான்ஸ் வந்து ரொம்ப சின்ன ஸ்கூலாக இருந்தது. பெரிய இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல்லலாம் கிடையாது. மாதம் ஃபீஸ் தான் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. பல மாதம் நான் ஃபீஸே கட்டலாமல் ஃபஸ்ட் ரேங்க்ங்கிறனால அப்படியே என் கதை ஓடிட்டு இருந்துச்சு. ஆனால் ஸ்கூலை முழுவதுமாக நம்ப வேண்டும். டீச்சர்ஸை நம்புங்க, பிரின்சிபலை நம்புங்க. தே கேன் கெட் வண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் யுவர் சில்ட்ரன். சில நேரத்தில் நம்ம சொன்னால் கேட்க மாட்டாங்க, டீச்சர்ஸ் சொன்னால் கேட்பாங்க. அதை நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு ஸ்கூல் ஏதாவது பிடிக்கலன்னா ஃபோனில் யார்கிட்டையுமே அதை பற்றி சொல்லாதீங்க. ஏன்னா குழந்தை அதை பார்க்குது. ஓ இது சரியில்லாத இடம் போல, நான் இங்கே படிக்க மாட்டேன், இங்கே எனக்கு போக பிடிக்காது, இதெல்லாம் சொல்லும். ரீசென்ட்லி so many children have come to me with school refusal problem. School refusal னா ஸ்கூல் போக பிடிக்கல. ஏன் ஸ்கூல் போக பிடிக்கல? வீட்டில் இருந்து டிவி பார்க்க பிடிக்குது. என்னைக்கு வீடு ஸ்கூலை விட ஜாலியான ஒரு இடமா இருக்கும், பிள்ளைங்களுக்கு ஸ்கூல் பிடிக்காது. ஸ்கூல் ஓரளவுக்கு தான் ஜாலியாக ஆக்க முடியும், ஹாப்பியான பிளேஸ் ஆக முடியும். பட் இட்ஸ் a learning place. ரொம்பவுமே என்டர்டெயின்மெண்ட்டே இங்கே காமிச்சிருக்க முடியாது. யார் அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ ப்ளீஸ் என்ஷோர் ஸ்கூல் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங், more interesting than home. வீடை விட ஸ்கூல் ஹாப்பியான ஜாலியான இடமா இருக்கும். யா, தேங்க்யூ so much.